नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त कर्कट राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही कार्यक्रम रे आम आलोचना करिबा गुरु यही मार्गशीर पूर्णिमा वा माणवसा दिन जो राशि परिवर्तन करथिले एवं आपणक राशि आपणक द्वादश गृह को गोचर करिसंती जो गृह को कुंडलीर शुभ बोली मना जाएनी। देखंतु कुंडलीर षष्ठ अष्टम एवं द्वादश गृह को शुभ बोली मना जाएनी। सेही गृह रे जेते शुभ ग्रह रहिले मध्य अशुभ फल प्रदान करिथांती। तेणुकरी गुरु आपणक द्वादश गृह रे विराजमान करी आपणको किभଳି प्रभाव पकाइबे विशेष भाव में क्यों गृह रे अशुभ फल प्रदान करिवे एही वीडियो रे आलोचना करिबा। ता सहित यही 6 तारिख दिन बुध आपणकर केन्द्ररु त्रिकोण को गोचर करिसंती एवं मंगल आपणकर षष्ठ गृह को गोचर करिसंती। देखंतु दर्शक बंधु दुईटी शुभ ग्रह मंगल एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर दुईटी अशुभ गृह रे विराजमान होइछंती एवं एही दुईटी अशुभ गृह रे रही किभଳି प्रभावित करिवे आपणक जीवन को एही वीडियो रे शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव रे जानि परिबे। ता सहित यही 10 तारिख परठारु आपणक जीवन रे कौन कौन घटिबा पई जाउची ताहा मध्य जानि परिबे एवं आपणकर अशुभत्व को दूर करिबा पई शुभ शुभ फल को वृद्धि करिबा पई किछिटा चमत्कारी सहज उपाय मध्य आपन को दिया जिवो जहा आपणकर आगामी दिन रो शुभ शुभ फल को वृद्धि कराइबो। सेति पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा किंतु वीडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर केउ केउ क्षेत्र गुड़िक विशेष भाव में प्रभावित हेबो। देखंतु आपणक कर्मर गृहर स्वामी होउछंती मंगल जी आपणकर त्रिकोणरु बा निज गृहरु स्वयं राशि आपणकर षष्ठ गृह बा गुरुंक राशि को गोचर करुछंती जहा फल रे गुरुंक गृह रे विराजमान करी शुभ फल प्रदान करिवे किंतु जेहेतु रोग ऋण रिपुर गृह रे अछंती आपणकर कर्म क्षेत्र रे जो शत्रु माने थिले से माने आपणक सामना को आसीबे। आपणक मित्र रूप रे जो शत्रु माने आपणक पछपटे रही आपणको समस्या रे पकाउथिले आपणकर पाद घोषाडुथिले आपणको पछकु टाणुथिले सेही व्यक्ति मानकर असल चेहरा आपणक सामना को आसीबो जहा फल आपण चिन्हिबे मित्र किए शत्रु किए एवं यही समयटी अवश्य आपणक पई टिके कष्टदायक रहिबो कारण आपणक मित्र मानकर प्रकृत चेहरा देखिबा क्षणी किछिटा मनर असंतोष आसी पारे किंतु आपणक भविष्यत पई बहुत अधिक शुभदायक रहिबो। ता सहित आपणक षष्ठ गृह रे विराजमान करी पंचम दृष्टि आपणकर कर्मर गृह रे रहिबो जेउ कारणरु आपणकर ऊर्जावान अनुभव करिबा सहित जो सब कार्य गुड़िक असंभव लागुतला सेही कार्य गुड़िक मध्ये आपणकर संभव होइजिबो। आपणकर कर्म क्षेत्र रे प्रशंसा बढ़िबो आपणक कार्य को प्रशंसित करा जिवो उच्च अधिकारी सहित पूर्वर जो डिस्प्यूट चलीथिला ताहा मध्य दूर होइजिबो किंतु मन रखंतु आपणक बाणी को आपणको टिके नियंत्रण करने को पड़िबो। जदि आपणक बाणी को आपण मधुर करदेले तेबे जानतु आपणक कर्म क्षेत्र रे आपणक पई सबुठारु अधिक शुभ समय रहिबो। एही समय जदि आपण नूतन व्यवसाय आरंभ करंती ताहा आपणक पई भल रहिबो किंबा जो व्यक्ति माने विदेश जाबाकू चाहुथिले चाकरी पई हेउ व्यवसाय पई हेउ शिक्षा पई हेउ सेमानक पई मध्य बहुत अधिक शुभ समय रहिछि। आपणकर विदेश जाबा पई जहा भी समस्या रहितला ताहा आपणकर दूर होइजिबो।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କିଛି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବାର କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠର ଗୃହରେ ରହିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜ ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିଛି ଲୋନ୍ କରଜ ଧାର ଶୁଝିବା ପାଇଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ବା ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ତରଫରୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, କିଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାର ପ୍ରତିକାର। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ଦୂରତାରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 16 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବେ, ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କିଛିଟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିରାଶତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଫଳତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସଠିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ 2026 ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଗୃହ
ଗୃହରେ ରହିବେ, ଶନି ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟାରେ କିଛି ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଚିନି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।